Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yuzirkum min azabin alim wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'zizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda walam yahya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadzuqul azaba bima kuntum takfurun fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar bala fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فسدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله
بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت ينصركم إن تنصروا الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لكم وأضل أعمالهم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. بسم الله الرحمن الرحيم طاعة وقول مكروه وإذا عزم الأمر ولو صدقوا الله لكان خير لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما
قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أشهد الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا
في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara sekalian, sering saya sampaikan bahwa menambahkan huruf walaupun cuma satu harakat itu nggak boleh, apalagi sampai di harakat bagi bacaan yang dibaca pendek. Nah, yang pertama itu, jadi walaupun kita nambahinnya cuma satu harakat, misalnya alam taro kaifa fa'ala rabb, itu kan nambahin ya. Begitu pun ada bacaan lain, innal ladzina kafaru, nggak berasa, nggak apa, nggak berasa. Kemudian yang kedua, ya, bacaan-bacaan panjang itu harus terus dipelajari, ya. Mana yang bacaan panjangnya 2, mana yang lebih dari 2. Yang lebih dari 2 itu ada 3, ya, 3 harkat, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Nah, sebelum kita menjatuhkan bacaan mana yang 4, mana yang 5, mana yang 2, harus tahu dulu. Ya, secara garis besar itu bacaan yang 2 dan yang lebih dari 2, ya, itu dipisahkan dalam istilah mad tabi'i dan mad far'i. Kalau mad tabi'i itu mad asli. Mad tabi'i mad aslinya mad itu 2 harkat, ya, atau qasr. Nah, kalau udah lebih, ya, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, namanya mad far'i. Namanya mad apa? Mad far'i. Mad far'i itu ada yang 15, ada yang 14, ada yang 16. Mad far'i. Mad far'i itu misalnya apa ya? Itu mad wajib muttasil, mad jaiz muttasil, mad silah tawilah, mad silah qasira, mad arid bisukun, mad iwad, mad lin, mad lazim mutaqal kalimi, mad lazim mutaqal harfi, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim mukhaffaf harfi. Kemudian mad tamkin, mad badal. Itu namanya mad apa namanya? Mad far'i. Nah, sekarang kalau kita belum memahami itu, kita nggak bisa ini 2 apa 4 apa 5. Ya, makanya dikasih tanda supaya memudahkan. Kalau ada mad dikasih tanda seperti bendera, itu berarti bacanya lebih dari 2, ya, dari 4. Ya. Nah, tapi kalau misalnya bacaannya nggak ada itunya, ya paling 2. Atau kalau misalnya ada kemungkinan dibaca 2, 4 atau 6, ya, itu yang seperti benderanya dikasih tipis, ya. Kodenya tipis, ya. Kalau yang kerang itu ada yang tebal, itu dibacanya berapa? 6. Mad wajib, ya. Kemudian mad lazim itu mesti kerang, ya. Tapi kalau mad jaiz itu agak tipis. Mad jaiz, mad silah tawilah itu tipis. Termasuk sebetulnya mad badal, ya. Mad badal itu kalau dalam riwayat lain ini dibaca bisa sampai 6 harakat. Nah, jadi ini harus diperhatikan, ya. Menambah walaupun 1 harakat itu, ya, harus dihindari. Ya, harus diapain? Dihindari. Ya. Kemudian yang kedua, ya, pemberian mad itu harus dipahami dulu, ya. Mana yang 6, mana yang 5, mana yang memang nggak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa, gitu. Nah, dari waktu ke waktu harus kita ingat, kalau mad jaiz dia apa sebenarnya 2. Mad wajib, ya, mad wajib kalau dia dibacanya wasol, ya, itu bacanya 5, ya. Kalau dibaca waqaf bacanya 6 misalnya. Kalau mad lazim, ya, harus 6. Harus berapa? 6. Ya, misalnya tadi hamim wal kitabil mubin, hanya 2, mimnya berapa?
Itu contoh-contoh bacaan yang harus terus-menerus didalami supaya dalam memberikan mad itu tepat apa? Tepat sasaran. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari sini? Gitu Ustaz. Ya, ini kawan-kawan baca nih sekecil-kecilnya salah, sebelum Ustaz bilang salah saya udah tahu duluan. Iya. Begitu itu, tapi giliran saya baca begitu, apalagi kalau udah tasdid lupa dibilangin ya, udah tambah grogi itu dari bagaimana tuh Ustaz? Iya betul. Kalau kita nyimak kan kita nggak baca. Iya kali Nggak ya, ngeluarin suara. nggak ngeluarin suara Ya, ya. kalau ngeluarin suara itu kan kita butuh udah macam-macam, butuh konsentrasi, ya, Iya. butuh tenaga, gitu, ya. Kemudian butuh mental. Ini bikin apa? Ya kalau dengerin kita nggak ngapa-ngapain. Iya benar. Jadi wajar. Oh. Ya. Kalau bahasa gampangnya kalau kita nyimak kan kita diem. Diam ya, Kita diam. diem. Kalau diem nggak mungkin salah. Nggak mungkin apa? Salah. Diem, salahnya di mana? Orang diem, ya. Tapi emang benar. Iya betul ya. Makanya di Indonesia MD kan bilangnya kalau Iya. kita jalan, kita jatuh, pantas. Iya iya. Ya kan? Kalau jalan. Karena jalan. Terus kalau kita nggak jalan, nggak jatuh, ya pantas aja. Iya. Karena kagak jalan. Iya. Ya tapi semua dimulai dari nyimak. Dari nyimak ya. Semua dari apa? Nyimak. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu baca Quran disimak sama malaikat Jibril. Nabi itu baca Quran yang nyimak siapa? Malaikat Jibril. Kalau kita yang nyimak malaikat Jibril lah, smartphone. Ya, begitupun malaikat Jibril kadang-kadang juga membacakan, ya kayak saya membacakan begitu. Iya. Nabi nyimak gitu. Kalau lagi nyimak kayak saya gurunya. Nah, Gak ada yang lewat. iya. Ya, makanya penting ya. Dan orang nyimak dengan orang baca pahalanya sama. Oh gitu ya. Pahalanya sama. Ya kita nggak baca nih, dengerin aja. Itu pahalanya sama. Ya. Yang penting nggak sambil apa? Nggak sambil aktivitas lain, nggak sambil ngobrol. Itu pahalanya sama dengan apa? Yang baca. Kalau yang baca dapat pahala 1.000.000, kita dapat 1.000.000. Itu kelebihan apa? Quran. Kelebihan Quran kita nyimaknya aja dihukumkan apa? Baca. Gitu. Lagi itu. Iya. Hah? Besok gue dengerin aja ini. Kalau saya orangnya apa yang di hati saya keluarin gitu, Iya, betul. Pak Ustaz. Jadi Dan saya sangat senang. gitu ya. Iya. Artinya berekspresi. Iya. Artinya berekspresi. Iya. Jadi sebagai bentuk keterbukaan kita sebagai sesama apa? Sesama komunitas Iya, pengajar. teman. Yang lain silakan. Ini tadi yang terakhir saya baca itu. Ya, apa? Yang al-Ahqaf. Nah, Itu termasuk berat badan orang betul. yang mana? Itu ini tulisannya. Oh iya. Itu nih. Kita baca kan Pak itu. Iya, iya, iya. Itu. Itu bisa Tapi kalau dia wasol dia tetap ya. Bisa mawati tuh nih. Iya, iya. Kayaknya i-nya nggak ada barisnya kayaknya itu ya tadi. Hah? Yang aku baca alifnya nggak ada barisnya kayaknya ya. Saya baca panjang. Jadi itu kalau di tajwid kaitannya dengan hamzah wasal sama hamzah apa? Hamzah kotok. Nah, jadi patus bil itu nih wa inda wasliha lima qablaha tasbutu hamzatul wasli. Jadi Tapi kaitannya kalau kita baca itu ini salah. ya kalau secara tulisan betul, tapi kalau secara riwayat harus itu. Secara apa? Riwayat. Riwayat. Kalau Sama. cara tulisan benar. Iya benar. Ya kayak misalnya bisal ismul fusuku. Ya kalau tulisan benar kita bacanya. Tapi kalau secara riwayat apa salah? Harusnya apa? Bisal ismul fusuku. Sama kayak ini. Kalau secara riwayat, karena tajwid itu tentang apa? Tentang riwayat. Bagaimana malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi, Nabi menyampaikannya kepada kita. Nah, kalau tajwid itu hanya untuk membantu menjelaskan. Ya. Oh, kenapa dibaca begitu? Karena ini kaitannya dengan hukum hamzah. Hukum apa? Hukum hamzah. Ya, ada hamzah koto, ada hamzah wasol. Ya. Dan alasannya kenapa? Alasannya berat buat orang sono. Nah, tapi itu bukan jadi alasan utama. Alasan utamanya memang riwayatnya begitu. Alasan utamanya apa? Karena bacaannya dalam iman hafaz di bagian gitu. Di iya.
sama kayak tashil ya. Nah, kan ini ada pada juga biasanya di bawahnya itu. Iya, kayak tashil itu. Kalau ini karena dia memang semata-mata karena apa? Karena bacaan hamzah saja. Beda sama tashil itu sebawahnya. Tashil ya. Yang apa namanya? A'rabiyun. A'jamiyun hadza wa arabiyyun mubin. Kan bacanya A'jamiyun. Dibilang juga enggak, dibilang juga enggak. Ya. Jadi A'jamiyun wa arabiyyun mubin. Ya tulisannya A'jamiyun kan makanya itu tulisannya itu nih. Berarti bacaan gue juga kan. Ya terus itu. Ya. Ya harus mendengarkan bagaimana riwayatnya. Ya apalagi nakal itu kan lebih parah lagi. Tulisannya bi'sal ismu. Kalau kita nggak belajar pasti dibaca bisa ismu itu. Kalau nggak belajar ya. Dan kalau dibenerin pasti marah dia. Orang tulisnya bisa ismu gitu. Tapi bener apa? Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Makanya belajar Quran itu nggak bisa otodidak. Baca Quran itu nggak bisa apa? Nggak bisa otodidak karena dia verbal dia harus denger gitu. Ya. Jadi dia bukan hanya rumus nun ketemu ini jadi apa, mim ketemu ini jadi apa. Ada bacaan-bacaan yang di luar rumus. Bacaan-bacaan di luar rumus. Maksudnya apa? Tulisan sama bacaan beda. Itu masalahnya. Makanya harus lewat apa? Dengar. Dan memang aslinya Quran kan bukan begini. Quran baru ada tulisannya kan belakangan aja. Utsman bin Affan. Ya. Zaman Abu Bakar, Umar ngusulin. Cuma kan nggak bisa langsung selesai. Prosesnya apa? Lama. Umar 6 tahun nggak selesai juga, belum selesai. Selesai zaman siapa? Utsman. Makanya disebutnya Mushaf Utsmani. Ya. Quran yang ditulis pada zaman Utsman. Pada saat pemerintahan beliau. Ya. Jadi harus kembali kepada awal Quran itu sendiri. Quran itu malaikat Jibril berikan kepada Nabi Muhammad bukan dalam bentuk apa? Tulisan. Tapi apa? Lisan. Berarti Utsman orang kaya juga, Quran hebat juga dong ya. Oh iya. Kan dia yang terkenal hatam Quran dalam 2 rakaat salat. Oh. 2 rakaat hatam. 2 rakaat. Ini 15 juz itu aja. Yang disebut-sebut hatam Quran dalam 2 rakaat salat dia Utsman bin Affan. Dan meninggalnya dia lagi baca Quran. Ya, memang terkenal gitu. Berdirinya kuat ya. Itu. 15 juz. Iya. Kali. Iya. Ada niat doang. Iya. Itu kalau itu kan karena kebiasaan. Karena apa? Biasa. Karena kebiasaan. Kalau udah biasa ya kuat. Kalau nggak biasa jangankan pakai Quran hatam baca Wal Fajri aja kayaknya lama banget. Lama amat baca Wal Fajri. Karena Wal Fajri nggak nyampe selembar ya, PR. Tapi kalau yang kagak biasa lama nggak rasanya? Iya. Lam yakun ladina kafari kata lama amat baca padahal lam yakun ladina. Iya. Nah karena kita terbiasa baca apa? Pendek. Nah, coba kalau biasa sholat sunnah ya, rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Tabarok, rakaat ketiga misalnya sejadah, rakaat keempat Ad-Dukhon. Biasa kan? Pasti udah dibiasain dah. Minimal biasanya baca puluh jangan sekali gitu kalau sholat. Kalau sholat sunnah ya, Iya. baca puluh 100, rakaat kedua 100. Latihannya. Dulu doang kuliah udah satu-satu. Kalau gitu kan malu sama umur karena. Malu sama umur. Malu. Biasa begitu kayaknya. Kalau Iya. kita ada lagi dibaca. Jadi kalau Aku. iya. Kalau wali kan makin tua makin apa? Iya. Tadi kita bilang wali kemakanya. Apa betul? Iya, jadi begitu ya. Apa namanya? Kualitas dan kuantitas ya. Kalau kualitas kan bagus. Kalau kuantitas banyaknya. Kualitas sama kuantitas harus terus ditingkatkan. Harus terus diapain? Ditingkatkan. Terutama saat baca dan sholat sendiri.
Kalau jadi imam jangan. Kalau jadi imam Pak, ya ada kalau jadi imam paling banyak sabi sudah. Iya. Jangan segala amma ya tasa'alun. Kalau amma ya tasa'alun boleh tapi dibagi bagi dua. Bagi tiga ada kalau enggak. Wallahu a'lam. Bisa. Ya, kita lanjutkan kita. Itu kitab kuning hampir sama sama Quran kayaknya ya, itu yang Oma dikritik bacaan kitab kuningnya. Jadi itu kalau dia panjangin nggak panjang dia panjangin itu beda arti juga ya Ustaz ya? Ya sama. Oh, saya baru tahu. Quran itu kan asalnya kitab kuning. Oh. Quran itu asalnya nggak ada baris. Baris itu baru belakangan aja dia. Sian banget Oma dikritik dulu deh bacaannya. Anda kan bukan kiai. Iya. Kan colokannya mana? Seperti haja dia haja itu udah jalan. Ayo Mukarram baca. Faslun. Aja faslun. Yahtumul miro fil Qur'ani wal Jidal. wal jidalu fihi bi ghairi haqq. Faman zalika an yajhara fihi dilalatun al ayatu ala syai'in yukhalifu madhhabihi wa yahtamil ihtimalan dha'ifan muwafiqatu madhhabihi fayahmiluha ala madhhabihi wa yunajira ala dhalika ma'a zuhuriha lahu fi khilafin ma yaqulu wa amma man la yadharu lahu dhalika wa huwa mahzur wa qad sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mira'u fil Qur'ani kufrun qala al-khitab al-muradu fil umuri bil mira'u as-sakku wa qila al-jidal al-masak fihi wa qila wal jidal allazi yaf'alahu ahlul ahwa bi ayatil qadri wa nahwiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidaran amin. Qala rahimahullah. Faslun, ini satu pasal. Yahrumul mira'u fil Qur'ani wal jidali fihi bi ghairi haqqin. Yahrumul mira'u haram al-mira'. Mira' itu berdebat ya. Mira' itu artinya apa? Berdebat. Fil Quran, tentang ayat Quran. Wal jidali, dan berbantah-bantahan. Fihi, dalam Quran. Bi ghairi haqqin, dengan tanpa alasan yang benar, yang hak. Jadi jangan Quran itu untuk diapain? Diperdebatkan ya. Apalagi misalnya cuma gara-gara perbedaan tafsir ya. Perbedaan apa? Tafsir. Perbedaan tafsir. Seperti yang sekarang terjadi. Kadang-kadang orang awam mengkritik pendapat mazhab. Orang awam mengkritik pendapat mazhab. Ya. Kan jauh banget itu. Orang awam dia suruh terjemahin Quran ayat yang pendek aja nggak bisa. Kalau imam mazhab itu dia pasti apa Quran. Imam mazhab pasti apa? Apa Quran. Dan pengikut-pengikutnya itu banyak yang profesor, doktor. Itu pengikut apa? Mazhab. Pengikut mazhab.
kiai-kiai, wali-wali. Ya kayak sekelas Imam Ghazali itu kan, Imam Ghazali disebut Hujjatul Islam. Tapi dia ikut mazhab. Mazhabnya Imam Ghazali. Tapi lalu jangankan Imam Ghazali ya, sama orang yang bisa baca kitab Imam Ghazali aja gak ada apa-apanya. Itu sekarang fenomena yang terjadi begitu. Orang yang nggak ngerti agama mengkritik para ulama, apalagi ulamanya ulama apa? Ulama kelas internasional rasanya. Ya kayak Imam Malik, Imam Hanafi itu kan kelas apa? Yang ngikutin bukan cuma di kampungnya doang gitu maksudnya. Diikutin sampai di seluruh apa? Dunia. Ini sekarang banyak begitu. Dan anak-anak diajarin begitu. Anak-anak diajarin jangan ngikutin ulama karena ulama bisa salah. Nah kalau ngikutin ulama mau ngikutin siapa? Ya kan? Nabi kan udah meninggal. Sahabat udah nggak ada, ngikutin lo kata gitu. Ya. Nah, ini yang harus dipahami betul-betul, jangan sampai logika kita salah. Jangan sampai logika salah. Kalau nggak ada Nabi ikutin sahabat. Sahabat udah nggak ada ikutin tabiin. Tabiin nggak ada ikutin tabiin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terus ikutin orang yang mengikuti tabiin sampai apa? Ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Yang kadang ngikutin tabiin jangan diikutin. Yang nggak ikutin tabiin jangan diapain? Jangan diikutin tuh. Jadi komenin juga jangan capek-capekin aja. Iya, ngikutin ulama kah? Kagak. Dikomenin juga jangan. Karena bikin apa? Capek doang. Ya, percuma. Ya. Famin dzalika ayyuzhira fihi dilalatul ayati ala syai'in yukhalifu madhabahu. Famin dzalika, maka dari demikian itu ya termasuk dianggap berdebat atau berbantah-bantahan terkait dengan Quran adalah ayyuzhira fihi, bahwa seseorang menampakkan ya, dalam ayat Quran ya, itu dilalatul ayati, dalil ayat ala syai'in, dalil berupa ayat atas sesuatu yukhalifu madhabahu, yang berbeda dengan mazhabnya. Yang berbeda dengan apa? Mazhabnya. Ya contohnya misalnya soal wudhu, nyenggol perempuan batal apakah? Apakah ada kata batal, ada kata kagak, ada kata batal kalau ada sawat ya. Ada yang kata batal kalau bukan mahram ya. Semuanya itu pendapat siapa? Mujtahid. Pendapat siapa? Imam Hambali itu konon dia hafal 1 juta hadis. Karena memang otaknya itu beda, maksudnya orang-orang yang kalau sekarang dibilangnya jenius ya. Orang-orang yang apa? Orang di atas rata-rata, orang yang bukan biasa. Ya, kayak Abu Hurairah itu kan. Lah kita atuk aja harus ada apa? Iya. Ya Quran jangankan 1 juz, 1 surah aja kadang-kadang kagak. Tapi mau ngomong agak apa enggak bahaya itu? Ya. Jadi kita harus tahu posisi kita. Kita ini orang awam. Kita ini orang apa? Awam. Kalau orang awam itu udah taklid aja. Namanya taklid aja, mengikut kepada yang paham. Dan jangan suka ngeritik pendapat ulama. Kalau kritik teman boleh. Kalau kritik teman apa? Boleh. Lalu mau ulama, sama kiai sini aja juga gak ada apa-apanya gitu maksudnya. Sama murid-murid kiai aja jauh gitu. Ya kan kayak guru hasbi Allah. Kan muridnya banyak yang alim. Apalagi segala Imam Ghazali, Imam Jawan. Apa? Jawan. Wayah tamilu, dan meliputi ihtimalan doipan, meliputi ihtimal yang lemah, muwafaqati madhabi, yang sesuai dengan mazhabnya. Jadi kalau ngelihat Quran, ngelihatnya ayat-ayat yang tidak menyalahi pendapat mazhab, itu namanya miro ya. Kalau ada ayat-ayat yang berpotensi namanya ihtimal ya, fayahmiluha ala madhabi, maka dibawa ayat itu atas pendapat apa? Mazhabnya. Habis begitu wa yunaziru ala zalika, habis itu bermunazarah ya. Bermunazarah itu ya tadi berargumen ya.
ala zalika ma'a zuhuriha, bersama nampaknya ayat lahu baginya fi khilafi ma yaqul, pada perbedaan apa yang dia katakan. Wa amma man la yuzhiru lahu, adapun yang tidak menampakkan ya Al-Qur'an atau ayat yang berpotensi khilafiyah ya, kemudian dia bahas bahwa ma'zur, maka yang demikian itu ma'zur, ditolerir, diuzurkan, ditolerir. Jadi kalau hanya menggali ayat bukan untuk memperdebatkan, bukan untuk apa? Memperdebatkan. Makanya ada istilah dalam ilmu usul fikih, al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Pendapat satu mujtahid tidak bisa dibatalkan oleh pendapat yang lain. Nilainya sama-sama apa? Kuat. Kalau mujtahid, tapi kalau orang awam mah, orang awam nggak boleh memahamin Quran sendiri. Ya, karena butuh apa? Butuh alat-alat untuk memahami. Namanya ilmu alat. Namanya ilmu apa? Wa qad sahha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sungguh telah benar riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Perdebatan ya yang diambil dari Quran itu bisa menyebabkan apa? Kekufuran. Orang bisa kufur nanti dia, karena bisa nyalain Quran. Akhirnya nyalain Quran nanti. Akhirnya nyalain apa? Quran. Ya. Qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, al-muradu bil mira'i asyad. Yang dimaksud dengan miro tadi itu kan haram miro. Apa sih miro? Miro artinya asyakku. Asyakku artinya meragukan. Ya, syak itu artinya apa? Meragukan Quran. Wakila al-jidalul musyakkiku fihi, al-musyakkaku fihi. Dan dikatakan juga artinya miro itu adalah perdebatan tentang hal-hal yang meragukan di dalam Quran. Wakila, ada yang mengatakan juga huwal jidalul ladzi yaf'aluhu ahlul ahwa. Miro itu artinya perdebatan yang mengerjakannya oleh ahlul hawa, orang yang ahli hawa nafsu. Fi ayatil qadri wa nahwiyah. Contohnya perdebatan tentang ayat-ayat qadar. Ya, ayat apa? Qadar itu maksudnya tentang masalah perbuatan manusia itu apakah semata-mata kemauan dia atau semata-mata ketentuan Allah. Wa nahwiyah, dan seumpamanya. Jadi intinya bapak-bapak, saudara-saudara, ya ini kitab ulama, bukan kitab orang awam. Ya, kitab ulama. Imam Nawawi ngingetin buat orang-orang alim. Ya, jangan Quran ini dijadikan bahan apa? Untuk memperdebatkan pendapatnya. Kalau ada pendapat yang berbeda itu biasa. Asal yang berbeda itu orang yang punya kapasitas. Orang yang punya apa? Kapasitas. Bapak-bapak ngomong ekonomi Indonesia nih, masuk TV apa enggak? Enggak. Karena dia enggak apa-apa. Enggak punya kapasitas. Kita ngeritik-ngeritik Purbaya nih misalnya. Masuk TV enggak? Enggak lah. Ya, emang dia sekolahnya apaan? Gitu kan, dia hanya begitu. Betul nggak? Nah, ya. Jadi harus orang yang punya kapasitas. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah wa madzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata wa ana alaihi wa aqrabna arjuna bi wajhika karim ya karim ilaina. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Habib Usman dia kata pengkhianat, saya mah 100%